አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሆነ ያለው አልሐምዱሊላህ። ውድ ቤተሰቦቼ የሀገሬ ልጆች ልክ እንደኔ አረብ ቤት ውስጥ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ማለት ነው፣ ኩንትራትም ሆናችሁ ኩንትራትም ያልሆናችሁ ቶቼ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ቪዲዮውን በደንብ ስሙ፣ ተመኑ፣ ትጠቀሙበታላችሁ፣ ያላችሁበትን ሁኔታ ታመሰግናላችሁ ማለት ነው። ለሌሎች ቶችም እንዲደርስና እንዲማሩበት ቪዲዮን ከመጣችሁ አይቀር አትከፍሉበትም እና ላይክ አድርጉት ማለት ነው። እሱም ምንድነው መሰላችሁ ያው እኔ አንዳንዴ ማለት ነው ሀገር ልጆች ስራ ሲበዛብኝ መዳሜ ከውጭ ስራ የሚያግዘኝ ሰው የቀን ሰራተኛ ታመጣልኛለች ማለት ነው። እና እንዳጋጣሚ ያው ረመዳን ሊገባ ስለሆነ ከሌላው ስራ ጋር ግቢ ማጽራት አልቻልኩም ማለት ነው። ግቢው በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የምታዩት ውስጡ ነው ማለት ነው። ሀገሬ ልጆች የማይታይም አለ፣ በስተጀርባም በዚህኛው በኩልም አለ። አሁን እቺ የምትታየው የማጥባህ አካባቢ ነው፣ የኔ ክፍል አካባቢ ነው ማለት ነው። ሌላውን ማሳያችኋለሁ። እኔ ከግቢው ስፋት ወይንም ደግሞ ከነሱ ሌላ ነገር አይደለም፣ ግን ለኛ የሚጠቅመንን ወይንም ደግሞ ለኛ ያስተምርናል ብዬ ያልኩትን ዋናው ሀሳብን ነው መንገር የምፈልገው። ወይንም ደግሞ ልጆቹ ምን እንደሚሉ ስማቸው ማለት ነው። ዜግነታቸው ሁለቱም የኢንዶኔዥያ ዜጎች ናቸው። ስታቸው እንደዚህ ፊሊፒን ይመስላሉ። ሂጃብ አልለበሱም፣ ሙስሊሞች ናቸው። ስለ ሂጃባቸውም ጠይቂያቸው ነበረ፣ ግን ምን ዘማን ማንልብስ ሂጃብ ነው ያሉት ማለት ነው። እሱ የራሳቸው ጉዳይ ነው፣ አይመለከተኝም። ዋናው ግን ለእኔ የተማርኩበትንና እንዲሁም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መዳሜ ይቅርብ ሁሉ ብዬ መዳሜ እንዳመሰግናትና ይቅርታ እንድጠይቃት ሁሉ ነው ያደረጉኝ። ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ አላቅም፣ ብቻ አንዳንዴ ወጣ ብላችሁ ስታዩ ያላችሁበትን ሁኔታ ታመሰግናላችሁ። የሀገሬ ልጆች እንዳልኳችሁ ያን የግቢው ውስጥ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ይሄ ከግቢው ውጭ ናቸው ማለት ነው። ተመልከቱ። እኔ ከአሁን በፊት ማሳይቻችኋለሁ። ግቢ የምጠርገው እስከ አስፋልቷ ጫፍ ነው ማለት ነው፣ እስከ መኪኖቹ እስካሉበት ድረስ ተመልከቱ። ሀገሬ ልጆች እስከዚያ ድረስ አጸዳለሁ። ይሄ ቪዲዮ ስቀርጸው ከጧቱ 12 ሰዓት ነበር ማለት ነው። ሀገሬ ልጆች በጣም ሙቀት ነበር ደግሞ እንዳጋጣሚ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ሁሉ ነው ወይ የምንጠርገው? እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ምናምን እያለች ነው፣ ገባችሁ? ይሄ ሁሉ ነው ወይ የሚጠረግ እያለችኝ፣ እኔ ደግሞ ሁሌም ራሴ ስለምጠርገው መዳምም ደግሞ ይሄ ሁሉ እንዲጠረግላት ፈልጋ ስለመጣቻችሁ እያሳያችሁ ነው ማለት ነው። አንደኛዋ ጓደኛዋ ታማለችና ይሄን ሁሉማ አንችልም እያለቻት ነበር ማለት ነው። እና እስኪ የሚሉትን ስሟቸው፣ የሚሰሩትን ተመልክቷቸው፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ጨርሰው ከመጡ በኋላ ምን እንዳሉ ስሙ። غرفة هيني كل شيء ماما اشتريته. ها؟ كل شيء ماما اشتريته. كيف يعني؟ كل ملابس هذه فوطة صابون. ايه ماما تشتري كل شيء. ماما عشان كده انتي عشان انتوا منو بيشتري؟ انا. انتوا تشتروا؟ مثلا وهذا شهر كم بتخاسلوا بيزات يعني؟ 2200. 1200 اكل منو يدفع انتوا؟ انا. ها؟ بيت ايجار انا. ها؟ حقت اكل حقت لا بس هاتي في غرفة في انا اجيب اكل. مال غرفة منو بيدفع؟ انا مال اكل انتم، مال ثياب انتم، مال شامبو، مال صابون؟ ايه شامبو صابون كل اي شيء ملابس. ما في زين. طيب اللي مثلا ما حصلتوا شوفي اللي في شغل عليهم بتطلعوا كل يوم صح؟ بتدوروا بتشتغلوا صح؟ اللي ما في شغل يعني ما في بس كامباني بيعطوكم بيزاتكم؟ لا. ها؟ راتب ما يعطوكم؟ اللي ما اشتغلتوا ما يعطوكم؟ لا شوفي انا الحين مثلا اشتغل. اي فهمت عليك. انا الحين مثلا اشتغل هذا بيت صح؟ ايه ساعة يكون شغل زيادة صح؟ أيوة. ساعة ما في شغل بس ماشي مالي عادي. أيوة. بينزل يعني بيعطوني. انتم أيوة. انا فهمت عليك. انتم ما يعطوكم يعني؟ ما في شغل ما في فلوس، في شغل في فلوس. وشو بتاكلوا طيب؟ ها؟ بس كده. مشكلة والله ما في زين. يعني احسن كونترات صح؟ احسن كونترات. انا اول ما في تعبان عشان انا اول صدر. ايه عشان كده اجلس سوا هذه 4 اول لا انا كونترات
أحسن كنت وين اشتغلت في قبل؟ دبي. في دبي كم مرة في دبي؟ 1 سنة. بعدين رجعنا يجي. بعدين رجعنا. بعدين في أجمان 1 سنة. كله ما ادري شيء انا بس زي الكونتاكت. في داخل كمباني إثيوبيا بنات ما في بس فيلبين إندونيسيا بس إندونيسيا كمباني مالكم ولا وشو؟ إندونيسيا هذه أنا بمسمى إندونيسيا في كومباني واحد في هذه. هلو هنا إندونيسيا ada barra di sini barra برا ويتكر والله. أنا كده أنا إدريس بعدين. أنا كده خلاص. يدور راسك؟ عشان الشمس لا؟ هذا إيه. بعدين أنا سوي كده أنا أروح. أحسن تجوا ساعة 4 ساعة 5 خلصوا. 4 ساعة 5 إيه. خلاص سير إيه. داخل بيت تشتغلوا كاويتشي عادي بس برا الحين ما يتخر. مشكلة والله. هذا ماما سوي تلفون كومباني سوي ada kali. أي وقت يقول لكم سيروا تسيروا أي مكان صح؟ ما تقدروا تقولوا لا؟ بعدين في ستاني في شغل. ها؟ بعدين في شغل تاني. يعني كل بيت تدوروا صح؟ إيه كله بيت 4 ساعات 4 ساعات 8 ساعات. تشتغلوا 8 ساعة؟ كل يوم 8. كل يوم 8 ساعات. في 8 في 10 في 9. إلا مثلا اشتغلتوا ساعة 8 يعني 8 ساعة كم بيعطيكم؟ 8 هقنتوا 8 هل هن تشتغلتوا ساعتين هني صح؟ ايوه ما مدتكم مالهن 200 صح؟ كم بيعطيكم هقنتوا؟ انا 40 هو 40 بس. طيب إلا مثلا بتشتغلوا هني 4 ساعات ماما بتدفع 400 صح؟ ايوه بعدين كم بيعطيكم؟ انا 80 هو 80 40 ولا 8 40 هل هني اشتغلتوا سنة 2 ساعة بيعطيكم بس 20 ولا ويت تبتوا شلون تسوي؟ ايوه شو اسوي؟ عشان 20 درهم خلاص كلي يولي هذا كومباني هذا ما مجيب هذا الحمد لله كلي يولي لا طيب لا jangan kasih tahu. شيلوا شوية طيب ما تقدروا تشيلوا؟ لا هو خلاص كلام sama mama. يعرف يعني 200 هو عارف بس ماما كلام sama كم بعدين ماما كلام كم 1 ساعة كم 2 ساعة. يعني يعرف من قبل. لو مدام زين مدام دايم أنا زين مدام كلام سوسي هذه أتي 4 هذه حاجة أنتي بس ما في كلام 4 أنا دايم سوي هذا كده. هذا ماما زين ايه دايما سويتي أول أنا sama سوي 4 ساعات بعدين مدام هذه أتي أنتي هذه 30 هذه في عهد صح يسوي ياتها berarti kita 4 jam. እሺ ውድ ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደሰማችሁት በጥያቄ እያጣደፉ ነበር። እኔም እንግዲህ ከካምፓኒ ስራና ከኮንትራት ስራ የቱ ይሻላል የሚለውን ማወቅ ፈልጌ አንዳንድ ጥያቄዎችን እየጠየኳቸው ነበረ። እንግዲህ ወደኛ ቤት የመጡት እነዚህ ልጆች ከጧቱ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ እንደዚያ ነው ማለት ነው። ከ10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እንግዲህ እስከ 1 ሰዓት ከምናምን ያክል በዚያ ጠራራ ፀሐይ ላባቸውን ጠብ እያደረጉ በዚያ ላይ የመኪናው ጩኸት ማለት ነው። ሀገሬ ልጆች ስለማውቅ ነው የምነግራችሁ። ወላይ ያው ሁሉ ዋጋ ከፍለው ለ2 ሰዓት ያክል ያለ ማቋረጥ ጠርገው በዚያ ሙቀት ተቃጥለው የሚያሳዝነው ነገር ግን የሚያገኟት 20 ድርሃም ብቻና ብቻ ናት። ለእያንዳንዳቸው 20 ድርሃም ማለት ነው። ሀገሬ ልጆች ለካምፓኒው የሚከፈለው 200 ድርሃም ነው። ከ200 ድርሃም እንግዲህ ለእያንዳንዳቸው 20 ድርሃም ይከፍላቸዋል ማለት ነው። ለነሱ ደግሞ 160 ድርሃማቸውን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና ዋናው ቁም ነገር ወይንም ደግሞ ቪዲዮ ልሰራበት የመጣሁትን ትልቁ ምክንያት ልንገራችሁ። እነሱም ራሳቸውም ተናግሯል። ምንም ይሁን ምንም እውነቴን ነው የምላችሁ አረብ ሀገር እስካላችሁ ድረስ ኮንትራት ቤትን ወይንም ደግሞ መዳም ቤት መስራትን የመሰለ ነገር የለም። ይሄ ስራ አንደኛ ድካሚ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብ የሚባል ነገር አናገኝበትም እያለች ነበር ማለት ነው። ስራ ባለ ጊዜ እስከ ወር ስንት ታገኛላችሁ ስላት እንግዲህ እስከ 2005 እናገኛለን ብላለች። ስራ ባለ ሰዓት
ግን የቤት ኪራይ የሚከፍሉት እነሱ ናቸው። የምግብ የሚከፍሉት እነሱ ናቸው። እንደሰማችኋት እኔን የሻምፖ ልብስ ምናምን መዳምሽ ናት ወይ የምችልሽ ብላኝ፣ አዎ ብያታለሁ። ቤቱ ትልቅ ነው ግን ቢሆንም አለችኝና ነጻነት ስላለው ደስ ይላል ምናምን አለች። ደሞዝሽ ስንት ነው አለችና ደሞዜንም ነገርኳቸውና በጣም ነበር የተገረሙትና እንዳትወጪ ከዚህ ቤት እያሉ ነበር። ወላይ ከምሬ ነው የምላችሁ። በጥቅሉ ትልቁ መልእክት ምን እንደው ልንገራችሁ። የሰው ወሬ ሰምታችሁ የተሳሳተ ነገር ሰምታችሁ በ1000 ብር ሰርቼ በ1200 ሰርቼ ሊያልፍልኝ ነው ወይ ልለወጥ ነው ወይ ብላችሁ አጓጉል ቦታ ላይ እንዳትወርቁ ማለት ነው። የሀገሬ ልጆች መዳም ቤት ተቀምጣችሁ በራሳችሁ ብር ሻምፖ ሳሙና የምትገዙቶች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ብትገዙም ቢያንስ እናንተ አጣችሁ ማገኛችሁ ምግብ ከነሱ ናችሁ። ሌላኛው ደግሞ ምግብ አንዳንዴ በራሳችሁ ልትገዙ ትችላላችሁ። ቢያንስ ትልቁ ነገር ከቤት ክራይ ነጻ ናችሁ ማለት ነው የሀገሬ ልጆች። ሌላ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ይቺ ልጅ ወር ሙሉ ስራ ካልተገኘ ደሞዝ የሚባል ነገር አይከፈልንም ብላለች። እኛ ኮንትራት ቤት የምንሰራ ልጆች ግን ስራም በዛብን ስራ ማጣንም ስራ በሌለ ጊዜም ሆነ ስራ በበዛብንም ስራ በሌለንም ሰዓት ደሞዛችን አትቋረጥም። እናማ መዳም ቤት መስራትን የመሰለ የለምና የሰው ወሬ ሰምታችሁ ስራችሁንም ህይወታችሁንም እንዳታበላሹ በያላችሁበት አርፋችሁ ተቀመጡ።